Hello students, this is the YouTube channel Easy Science and Mathematics, an easy way to learn science and mathematics. Standard 8, chapter number 5, expansion formulae. In this chapter, in the last video, we have seen the expansion of the bracket a plus b bracket cube. Now, in this video, we are going to learn expansion of a minus b bracket cube. A plus b bracket cube and a minus b bracket cube. The expansion terms are same, but there is difference in some signs. A plus बी ब्रॅकेट क्यूब आणि ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब यांचं एक्सपान्शन जे आहे त्याची पदं सगळी सारखी आहेत, परंतु चिन्ह वेगळी आहेत. इथे या एक्सपान्शनमध्ये दुसऱ्या आणि चौथ्या पदाचं चिन्ह निगेटिव्ह आहे आणि पहिल्या आणि तिसऱ्या पदाचं चिन्ह पॉझिटिव्ह आहे. तर हा फरक आहे. सो एक्सपान्शन ऑफ ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब इज ए क्यूब मायनस 3a² b plus 3ab square minus b cube. So this is the expansion. First and second term, it is a cube term, cube of first term and it is cube of second term. And in the middle two terms, in the second term there is square of a, while in the third term there is square of b. So remember this expansion formula. Let us solve some examples for this formula. See first example, 2 minus 5 bracket cube. 2 minus 5, 2m minus 5 bracket cube. First term it is 2m and second term it is minus 5. Okay, so according to the formula, cube of 2m minus 3 into square of 2m into 5 plus 3 into 2m plus square of 5 plus cube of 5. So this is the expansion. Now here we have to multiply these three terms. So underline those three terms. Now cube of 2m minus 3 into square of 2m, it is 4m square. Square of 2 is 4, square of m is m square. So 4m square into 5 plus 3 into 2m into square of 5, it is 25 plus cube of 5. Now cube of 2, it is 8. So cube of 2m, it is 8m cube minus, now product of these three terms. Okay, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 5 चौक 20, 20 त्रिक 60, 60 गुणिले m वर्ग 60m वर्ग plus, now product of these three terms, 25 दुने 50, 50 गुणिले 3 150, 150 गुणिले m 150m plus, sorry, here should be minus, here should be minus. So cube of 5, it is 125. So thus expansion of 2m minus 5 bracket cube is 8m cube minus 60m square plus 150m minus 125. So thus we have used the formula. Now let us see the second example. 2p minus 1 upon p bracket cube. So first term is 2p and second term is minus 1 upon p. Go according to the formula. Cube of 2p minus 3 into square of 2p into 1 upon p plus 3 into 2p into square of 1 upon p minus cube of 1 upon p. Now cube of 2p minus 3 into square of 2p, it is 4p square. So into 4p square into 1 upon p
plus 3 into 2p into square of 1 upon p, it is 1 upon p square minus 1 upon p cube. Now here we have to multiply these three terms. आता इथे बघा 4p स्क्वेअर आणि इथे 1 upon p आहे. हा न्यूमरेटरला आहे, हा डिनॉमिनेटरला आहे. त्याच्यामुळे एक p इथे कॅन्सल होईल. इथे p वर्ग मधला एक p याच्याशी कॅन्सल झाला आणि इथे आता एकच p उरलेला आहे. त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा हा p न्यूमरेटरला आहे, हा p स्क्वेअर डिनॉमिनेटरला आहे. मग एका p बरोबर हा एक p कॅन्सल होईल. म्हणजे इथे डिनॉमिनेटरला आता एकच p उरलेला आहे. नाऊ मल्टिप्लाय द मिडल टर्म्स, मधल्या पदांचा आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. आता क्यूब ऑफ 2p, cube of 2 is 8, cube of p is p cube. So cube of 2p it is 8p cube minus, आता इथे 3 चौक 12, 12 गुणिले p 12p minus 12p प्लस इथे गुणाकार येईल, अंशाचा अंशाशी गुणाकार आणि छेदाचा छेदाशी. आता इथे 3 दुने 6, 6 एक 6, अंशाला आले 6 आणि छेदाला आहे p. सो प्लस 6 अपॉन p मायनस 1 upon p cube. Cube of 1 upon p. Cube of 1 is 1 and cube of p is p cube, and therefore it is 1 upon p cube. And thus the expansion of 2p minus 1 upon p bracket cube is 8p cube minus 12p plus 6 upon p minus 1 upon p cube. So thus we have seen another type of example. आपण इथे प्रत्येक प्रकारचं उदाहरण घेतो आहोत की जेणेकरून तुम्हाला प्रॅक्टिस सेटमधली इतर उदाहरणं सोडवायला मदत होणार आहे. नाऊ लेट अस सी द थर्ड एक्झाम्पल. एक्झाम्पल इज क्यूब ऑफ 198. We have to make the cube of this number by using the formula a minus b bracket cube. या संख्येचा घन आपल्याला सूत्राच्या आधाराने करायचा आहे. मग 198 जे आहे ते आपण a minus b च्या रूपात असे लिहू शकतो 200 वजा 2. 200 वजा 2 म्हणजे 198. सो 198 it can be written as 200 minus 2 and bracket cube. And now we have to use the formula a minus b bracket cube. So according to the formula, cube of 200 minus 3 into square of 200 into 2 plus 3 into 200 into square of 2 minus cube of 2. So again we have to make the underline for the three terms which we have to multiply. Now cube of 200. आता 200चा घन करताना 2चा घन करायचा आणि 200 गुणिले 200 गुणिले 200 म्हणजे प्रत्येकाचे 2 शून्य असे 6 शून्य 8 वर आहेत बघा. 2 2 4 आणि 2 6. मग आता ही संख्या काय झाली बघा, एकक दशक शतक हजार दशहजार लक्ष आणि दशलक्ष. सो cube of 200 it is 80 lakh minus 3 into square of 200 it is 40,000. बेदुने 4 आणि 2 शून्य 2 शून्य म्हणजे 4वर 4 शून्य. सो इट इज 40,000 40,000 प्लस 3 into 200 into 4 square of 2 is 4 minus cube of 2 is 8. 2चा घन 8. आता इथे आपल्याला या 3 पदांचा गुणाकार करायचा आहे. सो 80 lakh मायनस, आता इथे गुणाकार करा बघा, 4 त्रिक 12, 12 दुने 24 आणि 24 वर आहे 4 शून्य. सो इट इज 2,40,000 प्लस आता हा गुणाकार 4 दुने 8, 8 त्रिक 24 आणि हे 2 शून्य. तर याचा गुणाकार किती आला 2,400 मायनस 8. आता या आधीच्या व्हिडिओमध्ये अशा प्रकारची बेरीज वजाबाकी करताना उभी मांडणी करून नीटपणे वजाबाकी आणि बेरीज करायची आहे. मग ही वजाबाकी बेरीज आणि परत वजाबाकी करून
आपल्याला 198चा क्यूब मिळतो 77,62,392. So this is the cube of 198. मग a वजा b ब्रॅकेट क्यूब या सूत्राचा उपयोग करून आपण 198चा घन केलेला आहे. आता पुढचं उदाहरण बघूया. नाउ दिस इज द एक्झाम्पल दॅट इज सिम्प्लिफाय. म्हणजे इथे अशी उदाहरणं आहेत की ज्यामध्ये आपल्याला a प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब आणि a मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब या दोन्ही सूत्रांचा एकाच उदाहरणात उपयोग करायचा आहे. तर असं उदाहरण बघूया. 4a मायनस 3 ब्रॅकेट क्यूब मायनस 4a प्लस 3 ब्रॅकेट क्यूब. मग याचं एक्सपान्शन a मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब प्रमाणे करायचं, याचं एक्सपान्शन a प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब प्रमाणे करायचं. ओके, सो एक्सपान्शन ऑफ दिस ब्रॅकेट cube of 4a minus 3 into square of 4a into 3 plus 3 into 4a into square of 3 minus cube of 3. Now minus, this is the minus sign. आता याचं एक्सपान्शन करायचं. cube of 4a plus 3 into square of 4a into 3 plus 3 into 4a plus square of 3 plus cube of 3. Now remember, put a proper sign. प्रत्येक ठिकाणी चिन्ह योग्य पद्धतीने द्यायचं आहे, हे लक्षात ठेवायचं. Now cube of 4a minus 3 into square of 4a, it is 16a square. So 3 into 16a square into 3 plus 3 into 4a into square of 3 is 9 minus cube of 3 minus cube of 4a plus 3 into 16a square into 3 plus 3 into 4a into 9. Square of 3 is 9 plus cube of 3. आता या सगळ्या पदांचा इथे आपल्याला गुणाकार करायचा आहे नेक्स्ट स्टेपमध्ये आणि क्यूब पण करायचा आहे. Now cube of 4a, it is 64a cube minus, आता इथे 16 3 त्रिक 9, 16 गुणिले 9 144. So product of these three terms, it is 144a square plus, आता याचा गुणाकार 4 त्रिक 12, 12 गुणिले 9, 12 गुणिले 9 108, 108a, 108a minus cube of 3 is 27 minus, आता याचं एक्सपान्शन क्यूब ऑफ 4a, इट इज 64a क्यूब प्लस हा आणि हा कंस सारखाच आहे त्याच्यामुळे पद सारखीचे, चिन्ह फक्त वेगळे आहे. मग याचा गुणाकार 144a स्क्वेअर प्लस याचा गुणाकार 108a प्लस क्यूब ऑफ 3, इट इज 27. आता हे दोन कंसांचे एक्सपान्शन आपण केले. आपल्याला कंस सोडवायचा आहे. कंस सोडवणे म्हणजे कंसातली पदं बाहेर काढायची आहेत. वी हॅव टू राईट द टर्म्स आउट ऑफ द ब्रॅकेट. कंसाच्या बाहेर ही पदं लिहायची आहे. पण गणिताच्या नियमाप्रमाणे ही पदं लिहिताना कंसाच्या बाहेर वजा चिन्ह असल्यामुळे कंसामधील सर्व पदांची चिन्ह बदलतात. हा नियम लक्षात ठेवायचा आहे. मग आता 64a क्यूब मायनस 144a square plus 108a minus 27. Now change the sign. हा प्लस आहे तो मायनस होईल, हा प्लस आहे तो मायनस होईल, हा प्लस आहे तो मायनस होईल, हा प्लस आहे तो पण मायनस होईल. म्हणजे सगळ्या पदांची चिन्ह बदलतील. सो मायनस 64a क्यूब मायनस 144a स्क्वेअर मायनस 108a मायनस 27. आता इथे या पायरीत जी पदं सारखी आहे पण त्यांचं चिन्ह विरुद्ध आहे अशी पदं त्या ठिकाणी कॅन्सल होणार आहेत. बघा 64a क्यूब प्लस आणि इट इज मायनस 64a क्यूब. त्याचं चिन्ह विरुद्ध असल्यामुळे ही पदं कॅन्सल झाली. त्याचप्रमाणे 108a प्लस
अँड मायनस 108a ही दोन पदं कॅन्सल झाली. बाकीच्या पदांची आपल्याला चिन्हाप्रमाणे बेरीज करायची आहे. आता कोणती पदं उरलेली आहे? मायनस 144a स्क्वेअर मायनस 144a स्क्वेअर मायनस 27. आता इथे दोन्ही पदं जेव्हा ऋण असतील तेव्हा त्यांची बेरीज करायची आणि चिन्ह मात्र त्याचं ऋणच असणार आहे. मग या दोघांची बेरीज मायनस 288a स्क्वेअर, या दोघांची बेरीज मायनस 54. म्हणजे हे जे दोन ब्रॅकेट आहे त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर शेवटी आपल्याला या दोन टर्म्स उरतात. ओके, सो इफ यू हॅव अंडरस्टूड द व्हिडिओ, like the video, share it and subscribe the channel. Thank you.